ओम गणेशाय नमः। सीताराम पिला माने आज भाषा साहित्यर पवित्र आसर को तुम स्वागत। आज आम एक सुंदर अभिव्यक्ति को गान करवा जो अभिव्यक्ति को तुम्हें निश्चिंत भाव में शुणिले जापर। ए जन्मे आर जन्मे शत जन्म परे गाउथिबी सीमाहीन कविता मु कवि कवितारू जे अमृत पाइछि धरारे से मोर कोटिनिधि काले काले काले। ये सुंदर अभिव्यक्ति रचना करथिले ओडिया जातिर जहाकू पाइक कवि बोली कहा जाए कृष्णचंद्र त्रिपाठी। तो सी कृष्णचंद्र त्रिपाठी पाइक मानक उद्देश्य रे एक उद्बोधन देइछन्ति जहा उत्कल सौर्य और सामरिक विभाग हृदयस्पर्शी चित्र को चित्रित करिसन्ति एवं नारीर महनीय भूमिका तथा जन्मभूमि रक्षा निमंते निज जीवन को उत्सव करिया पई एक सुंदर प्रेरणा प्रदान करिसन्ति। पिला माने आमे आज एक सुंदर विषय को पढ़ा जा जार ना होछि पाइक बधुर उद्बोधन। ये पाइक बधुर उद्बोधन विषय जावा पूर्व प्रथम आम कवि परिचय संपर्क जानिबा। यही कवितार कवि होती कृष्णचंद्र त्रिपाठी जे जन्म ग्रहण करथिले 14/1/1911 सबुज जुगर मझी बा परे परे वरेण्य कवि कृष्णचंद्र त्रिपाठी आविर्भाव घटी। जीवन यात्रा नाना घात प्रतिघात को से सम्मुखीन हो साधनार बेदी बसी से जो महाग कविता मान रचना करथिले एवं उत्कलर वाणीभंड को से अर्पण करछन्ति ताहा तांको स्वतंत्र दीप्ति रे चिरभास्वर करि परिछि। पिला माने खोरदा पाइक कविता लिखि से पाइक कवि भाव में समग्र ओडिशा आज सुपरिचित होइछन्ति। कवि कृष्णचंद्र त्रिपाठी प्राकृतिक परिवेश घेरा बाणपुर अंतर्गत भीमपुर ग्राम जन्मग्रहण करथिले। पूर्व कही 1911 मसीहा जनवरी मास 14 तारिख पौष पूर्णिमा जन्मग्रहण करथिले। माँ होउछन्ति नेमदेवी जहाँकाठारु से गाँवली गीत शुणी बाल्यकालू से कृष्णचंद्र त्रिपाठी प्रभावित होते। बाणपुर माइनर स्कूल पढ़ला बेले सेठारे होउथिबा साहित्य काव्य कविता चर्चा किशोर कृष्णचंद्र को बेस मुग्ध कर देथिला। एही समय से अनेक क्षुद्र क्षुद्र कविता रचना करी स्कूल हाथलेखा पत्रिका प्रकाश कराउथिले। तांकर एही कविता रचना देखि विद्यालय शिक्षक माने भविष्यवाणी करथिले जे से निश्चय जने प्रतिष्ठित कवि हेबो। एहा परे से ओलसिंह हाईस्कूल पाठ पढ़िले। 1929 मसीहा तांकर लक्ष्मीनारायण साहू सहित प्रथम साक्षात परिचय होता है। लक्ष्मीनारायण साहू लिखित माँ नामक देशात्मक बोध कविता निज संपादित सहकार रे प्रकाश कले और कविता लेखक उत्साहित कले। मैट्रिक परीक्षा पास कर से चाकरी कले। तापरे 1946 मसीहा तांकर शताधिक कविता प्रजातंत्र झंकार सहकार सत्यवादी समाज प्रकाश पाइला। से निजर कवितार जन्मवाटी बाणपुर बिल वन नदी पहाड़ चित्र को जपरी सुंदर भाव में वर्णना करिसेंति सेपरि ऐतिहासिक सामाजिक किंवदंती मध्य अनुरूप भाव में रूप पाई। कवि जो कविता पुस्तक गुड़िक लिखिसेंति ताहा हेला दिग्बलय आत्मलिपि रूपायन आहुति माटीदीप उच्च अग्निशंक संकेत साधकर स्वप्न बेला अबिची एमती अनेक तांकर रचना पिला माने रही। ये सब ग्रंथावली आकार एकत्र संकलित होइछि। जीवन यात्रा बहु दुख जंत्रणा सम्मुखीन होइथिले मध्य निजर कविता रचना उतिले से विच्युत होई नथिले। निजर आत्मजीवनी नीरव कविटीए 1987 पुस्तकटी आज मध्य एक छल छल काव्य उच्चारण करिथाए। कवि शिक्षतर अवसर नहीं निज गाँ भीमपुर अवशिष्ट जीवन पिला माने कटाइथिले। 1998 मसीहा जनवरी मास 8 तारिख 1998 मसीहा जनवरी मास 8 तारिख से आर पर चली जाइए अर्थात देहांत होता। तेणु पिला माने
ଅନେକ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କବିତାର ସଂକଳନ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଅନେକ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ରହିଛି, ଯେଭଳି ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଉତ୍ସବବାଣୀ, ପୁରସ୍କାର, କଜଳାଗଣ୍ଡ, ସନ୍ନିଙ୍କ ସମାଧି, ଏ ମାଟିର ଅମର ଶହୀଦ, ଜାତିର ଡାକ, ସନ୍ନିଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ମାଗୁଣି, ଲାଲ ମାଟିର ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼, ପାଇକ ଟୋକା, ପାଇକ ବଧୂର ଉଦ୍ବୋଧନ, ଛାତି ଫୁଲିଯାଏ ଆହୁତି, କଳାପାଣି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଇକ ଘରର ବୋହୂ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ପଠାଇଛି, ସେହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଆଧାର କରି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି କବିତାଟି ପଢ଼ିବା ତାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଷୟର କବି ପରିଚୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ପାଇଲେ ଏବଂ ବିଷୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, କବିଙ୍କ ରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଷୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୀତକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ଦୁର୍ଗ ଏଇ ବନ ଏ ନୀଳ ପ୍ରାନ୍ତର, ପଡ଼ିଅଛି ଶ୍ମଶାନ ପରି, ନାହିଁ ସେ ପାଇକ ବାଦ୍ୟର ଅଣସିଙ୍ଗା, ନାହାନ୍ତି ସେ ଯଦୃ ବେଶ ଧରି, ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀର ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀର ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀର। ଏଇ ଦୁର୍ଗ ଏଇ ବନ ଏ ନୀଳ ପ୍ରାନ୍ତର, ପଡ଼ିଅଛି ଶ୍ମଶାନ ପରି, ନାହିଁ ସେ ପାଇକ ବାଦ୍ୟ ରଣସିଙ୍ଗା, ନାହାନ୍ତି ସେ ଯଦୃ ବେଶ ଧରି, ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀର ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀର ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀର। ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଗ ବନ ପ୍ରାନ୍ତର ମାନ ବୀର ପାଇକମାନଙ୍କର ରଣବାଦ୍ୟରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ଦୁର୍ଗ ଏହି ବନ ଏ ନୀଳ ପ୍ରାନ୍ତର। ପିଲାମାନେ, ଦୁର୍ଗ ଏଠି ଯେହେତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ ଥିଲା, ତେଣୁ ଦୁର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଗ ଏହି ବନ ଏ ନୀଳ ପ୍ରାନ୍ତର। ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଗ ବନ ପ୍ରାନ୍ତର ମାନ ବୀର ପାଇକମାନଙ୍କ ରଣବାଦ୍ୟରେ କିଭଳି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଯୋଦ୍ଧାବେଶ ଧରି ଖଣ୍ଡାୟତର ଘୋଡ଼ା ଟପ୍ ଟପ୍ ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗୁ ତୋପ ବନ୍ଧୁକର ଝଙ୍କାର ତଥା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଧନୁତୀରର ଟଙ୍କାରରେ ଯେଉଁ ବନଗିରି ପ୍ରାନ୍ତର ନିନାଦିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଦଳ ଦଳ ସାପଦକୁଳଙ୍କର ବିଚରଣ ଦେଖି କବି ଆଜି ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ଚିର କୋଳାହଳମୟ ବନ ପ୍ରାନ୍ତର ଏବେ କିଭଳି ଶ୍ମଶାନ ପରି ସିହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ସେହି ବୀରମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି କବି ଉତ୍ତରଦାୟଦମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱରଚିତ ଏହି ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଦୁର୍ଗ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଗ ଏହି ବନ ଏ ନୀଳ ପ୍ରାନ୍ତର ପଡ଼ିଛି ଶ୍ମଶାନ ପରି, ଶ୍ମଶାନ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜି। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଥି ଆଜି ଶ୍ମଶାନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ନାହିଁ ସେହି ପାଇକ ବାଦ୍ୟ, ଆଉ କାହିଁ ସେହି ପାଇକ ବାଦ୍ୟ ଆଜି ଶୁଭୁନାହିଁ। ରଣସିଙ୍ଗା ଏକ ବାଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରଣସିଙ୍ଗା ବୋଲି ଏଠି ପିଲାମାନେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଥିଲା, ସେ କୀର୍ତ୍ତିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ବିଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛି। ଏବଂ ପାଇକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଐତିହ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଦୁର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଗଡ଼ ବା ପ୍ରାଚୀର ଆଜି ଏହି ବନ, ଏହି ଜଙ୍ଗଲ, ଏହି ନୀଳ ପ୍ରାନ୍ତର, ଏହି ସବୁଜ ପଡ଼ିଆ, ପ୍ରାନ୍ତର ମାନେ ସବୁଜ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଅଛି ଶ୍ମଶାନ ପରି, ଆଜି ଶ୍ମଶାନୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ନାହିଁ ଆଉ ପାଇକ ବାଦ୍ୟ, ନାହିଁ ଆଉ ରଣସିଙ୍ଗା, ନାହିଁ ସିଙ୍ଗ ହେଲା ତିଆରି ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ତାକୁ ରଣସିଙ୍ଗା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ତ ସିଙ୍ଗରେ ତିଆରି ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଜେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରଣସିଙ୍ଗା ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ନାହାନ୍ତି ସେ ଯୋଦ୍ଧୃ ବେଶ ଧାରି, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବେଶ ଧାରଣ କରି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପାଇକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ନାହାନ୍ତି ସେ ଯୋଦ୍ଧୃ ବେଶ ଧରି ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀର ହେଲା, ସେ ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନେ ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଆଜି ନାହିଁ ସେ ପୂର୍ବ ଐତିହ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁର୍ଗ ଏହି ବନ ଏ ନୀଳ ପ୍ରାନ୍ତର ପଡ଼ିଅଛି, ଆଜି ଶ୍ମଶାନ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜି ଶ୍ମଶାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ।
ଫୁଟେ ନାହିଁ ତୋପ ବନ୍ଧୁକ, ଛୁଟେ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର, ଟପ୍ ଟପ୍ ଚାଲେ ନାହିଁ ଘୋଡ଼ା, ସମୀରଣ ବହିଯାଏ ନୀରବେ ଗୁଞ୍ଜରି, ସମୀରଣ ବହିଯାଏ ନୀରବେ ଗୁଞ୍ଜରି। ବୁଲନ୍ତି ସ୍ୱାପଦ କୂଳ ହୋଇ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା, ବୁଲନ୍ତି ସ୍ୱାପଦ କୂଳ ହୋଇ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା। ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ସେହି ପୂର୍ବ ଐତିହ୍ୟକୁ, ପୂର୍ବ ସେଇ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗଭୂତ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଥିଲେ, ତ ସେଇ ମଣିଷ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ନାରୀ ତା ଜୀବନକୁ ମହିମୟ କେମିତି କରିଛି, ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏଠି ଅବତରଣ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀର, ସେମାନଙ୍କର ବୀରାଙ୍ଗନା ପତ୍ନୀ ଓ ବୀରତ୍ୱର ଚିରଦୀପ୍ତ କାହାଣୀକୁ ଏଠି କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଫୁଟେ ନାହିଁ ତୋପ ବନ୍ଧୁକ, ଛୁଟେ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର, ଟପ୍ ଟପ୍ ଚାଲେ ନାହିଁ ଘୋଡ଼ା, ସମୀରଣ ସମୀରଣ ବହିଯାଏ ନୀରବେ ଗୁଞ୍ଜରି, ବୁଲନ୍ତି ସ୍ୱାପଦ କୂଳ ହୋଇ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା। ପିଲାମାନେ, ଅତୀତର ସେଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯାହା ବୀରତ୍ୱ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏକ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ତେଣୁ ସେହି ବୀରମାନଙ୍କର ଟପ୍ ଟପ୍ ଘୋଡ଼ାର ଶବ୍ଦ, ତପବନ୍ଧୁକର ଟଙ୍କାର ତଥା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର ଲୀଳାୟିତ ଗତି ଆଉ ସେ ଦୁର୍ଗମ ଗିରିକନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନାହିଁ। ବରଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବୀରତ୍ୱର ସେହି ଲୀଳାଭୂମିରେ ସ୍ୱାପଦ କୂଳ ବିଚରଣ କରିବାର ହୃଦୟବିଦାରକ ଛବି କବିକୁ ଆଜି ମର୍ମାହତ ପିଲାମାନେ କରିଛି ହେଲା। ସ୍ୱାପଦ କୂଳ, ସ୍ୱାପଦ ଅର୍ଥ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କର, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଗମ ହେଇଛି, ବିଚରଣ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କବିଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଦେଇଛି। ତ ସେହି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଫୁଟେ ନାହିଁ ତୋପ ବନ୍ଧୁକ, ସେହି ବୀରମାନଙ୍କର ଘୋଡ଼ାର ଟପ୍ ଟପ୍ ଶବ୍ଦ ଆଜି ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁକର ଟଙ୍କାର ତଥା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀରରେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର କୁହାଯାଇଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହେଲା ତୀରର ଲୀଳାୟିତ ଗତି ଆଉ ସେ ଦୁର୍ଗମ ଗିରିକନ୍ଦରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ, ସମୀରଣ ବହିଯାଏ ନୀରବେ ଗୁଞ୍ଜରି, ସେହି ସମୀରଣ, ସମୀରଣ ଶବ୍ଦର ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପବନ, ପବନ ନୀରବରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି, ଗୁଞ୍ଜରିତ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ କରି ବହିଯାଉଛି। ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସମୀରଣ ବହିଯାଏ ନୀରବ ଗୁଞ୍ଜରି, ବୁଲନ୍ତି ସ୍ୱାପଦ କୂଳ ହୋଇ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା। ସ୍ୱାପଦ କୂଳ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହୋଇଛି, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସମାଗମ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ବୀରମାନଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ତୋପବନ୍ଧୁକ ଟଙ୍କାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀରର ସେ ଲୀଳାୟିତ ଗତି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ପାଇକ କବି ଭାବରେ ଅଭିହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା, ବୁଝିବା। ଏଇ ବୀର ମାଟି ଚାହିଁଲେ ନିମିଷ ଯାରେ, ରକ୍ତ ଯାଏ ତାତି ରହିଅଛି ପଡ଼ି, ଅତୀତର ଲକ୍ଷ ବୀର ଗାଥା ବୁକୁ ତଳେ ଧରି, ବୁକୁ ତଳେ ଧରି, ବୁକୁ ତଳେ ଧରି। ଏଇ ବୀର ମାଟି ଚାହିଁଲେ ନିମିଷ ଯାରେ, ରକ୍ତ ଯାଏ ତାତି। ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷ, ଏଇ ମା ମାଟି ମା ଆମର ବନ୍ଦିନୀ ହୋଇଥିଲା, ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର କବଳରେ କବଳିତ ହୋଇଥିଲା। ପରାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ମାଆର ସୁଯୋଗ୍ୟ ବରପୁତ୍ରମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ବୀର ମାଟି, ଏହି ବୀରକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ଏହି ମାଟି ବୀରମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି କର୍ମଭୂମି, ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତର ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବୀର ମାଟି ଚାହିଁଲେ ନିମିଷ ଯାରେ, ରକ୍ତ ଯାଏ ତାତି। ଏଇ ମାଟିକୁ ଯଦି କିଏ ତାଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନିଏ, ନିଜ ମାଆକୁ ଯଦି କିଏ ଛଡ଼େଇ ନିଏ, ଯେ ବନ୍ଦିନୀ କରି ରଖେ, ତ
प्रत्येक संतान भितर ता माँ प्रति जो प्रीतिभाव जाग्रत होता है से कहुच्छी वीर माटी जो माटी रे वीर मान जन्म नियंती माँ को सुरक्षा प्रदान करती चाहिए निमिषे जारे रक्त जाए ताती माँ को जदि किए कष्ट दिए रक्त ताती जाए बोली कहुच्छी अर्थात आम भितर ये वीर माटी रे जो गौरव रही माँ को केम जदि किए गाड़ी दिए ताले आमको कष्ट होता है तो से कथा कहुच्छी चाहिए निमिष जारे रक्त जाए ताती जी ये माटी को खराब दृष्टि देखे माँ को खराब दृष्टि देखे अर्थात माँ को छड़ाइबा को चेष्टा करे तो ये वीर दायद माने ये वीर पुत्र माने सेमानंक जीवन को त्याग करी ए माँ को रक्षा करिथांती बोली कहुच्छी यही वीर माटी चाहिए निमिष जारे रक्त जाए ताती ताकू जे चाहिए रक्त आमर ताती जाए बोली कहुच्छी अर्थात ये गोटे देश प्रीतिर भावना माँ प्रति गोटे मातृ प्रीतिभाव ये जाग्रत होइछि पिला माने रक्त जाए ताती रही अच्छे पड़ी अतीतर लक्ष्य वीर गाता बुकु तले धरी छाती रे अनेक वीर निज जीवन को ये उत्सर्गीकृत पिला माने कहते अतीत लक्ष लक्ष वीरसुरंकर वीरत्व व्यंजक गाथा को बक्ष पर साइती रखी माँ जो माटी वीर माटीर गौरव को मंडित करी जो माटीर प्रतिधूली कणारे वीरत्वर छटा भासुरित हो उठुची जहाँ को चाहिए वीरत्वर उष्मता प्रति रक्तबिंदु सिंहरण खिलाई दिए कवि से ही वीरभूमिर गारिमा को सुंदर भाव में उपस्थापन करिसंती से अतीतर कथा को कहिसंती सेथिपई मन पड़ जाए मधुसूदन दासंकर उठरे उठरे उत्कल संतान उठिबु तु केते दिने पूर्व गौरव पूर्व महिमा पड़ू नाही किरे तोर मने तो पूर्व पुरुष जय करिथिले गंगा ठारू गोदावरी तांकरी औरसु जनमुई तुहिरे केउ गुणे तांकु सरी अर्थात आमे माने समस्ते ए वीर माटीर दायद तेणु आमे माने आम मानक भितरे से वीरभाव रहिबा दरकार से कही ओडार चिरगर्मी माटी जहाँ को मुहूर्ते मात्र चाहिए प्रेरणा उष्मतार आम रक्त आज ताती जाए हृदय जागरण आसे मनरे रोमांच सृष्टि करे वीरत्वर मादकतार देशप्रेम मधुसा विश्वत्व को प्रवाहित होता है से वीरमाटी आज अतीतर लक्ष्य वीर गाथा को छाती तले साइती रखी पिला माने आज दीर्घश्वास सीन हो पड़ रही तार वीर पाइकर तनुशीर म्लानता मुखरे आज शुष्कता हृदय आज नैराश्यता भाव जागरित होती कारण अतीतर से वीरपुत्र माने आहांती खंडायत पोर से वीरत्वर तुर्यनाद आज तिरोहित हो जाए मुहूर्तकर चाहाणी शरीर से वीर रक्तर अंतस्वता फल्गु को पुनः प्रवाहित करें तेणु से पुण्य जन्माट महात्मा कीर्तन करने सह खंडायत पुत्र प्राचीन गौरव पर एक सुंदर आलोकपात कराई जहाँ वास्तविक एक देशप्रेमर पवित्र प्राण प्रवाह को पुनर्बार परिप्लावित करिबारे सक्षम होता है पिला माने तापर आगो जीवा कह कह हे वन प्रांतर कह कथा समर प्रांगण कह कथा भग्न दुर्ग शिला कह कथा शैल कानन कह कथा शैल कानन कह कथा शैल कानन सुंदर कथाटी पिला माने कहुच्छी कह कह हेवन प्रांतर कवि निज भावना राइजरे आसीसंती से सुंदर भाव में कहते कह कह हेवन प्रांतर प्रांतर तो जो सबुज पड़िया हे वन हे सबुज पड़िया कह 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 हे वन प्रांतर कह कथा समर प्रांगण टी समर प्रांगण से समर क्षेत्रर कथा टी मत कुह कह कह भग्न दुर्ग शिला दुर्ग किभଳି भग्न अवस्था पड़ी कह कथा शैल कानन शैल तो हूँ पहाड़ पहाड़ हे कानन हे जंगल टी मत से संग्राम कथा ही युद्धर कथा मत टे कह बोली कहुच्छी उत्कलर विजय दीप्त इतिहास यही एकमात्र खंडायत वीर नहीं पूर्णांग प्राप्त नुहे वीरंगना खंडायत कुललक्ष्मी त्याग बलिदान रेहा चिरभास्वर अटे तेणु से कथा पिला माने कहुच्छी जे कह कह हेवन प्रांतर कह कथा समर प्रांगण कह कथा भग्न दुर्ग शिला कह कथा हे शैल कानन हे शैल हे पहाड़ हे कानन हे वन प्रांतर से कह कथा समर
ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ମୋତେ ଟିକେ ସେ ଅତୀତ କଥାକୁ କୁହ। ହେ ବନ, ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବୁ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା। ହେ ବନ, ହେ ସବୁଜ ପଡ଼ିଆ, ହେ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ହେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି। ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମାନେ ହେଉଛି ଅଗଣା, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ସମରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ତ ଯୁଦ୍ଧର ପଡ଼ିଆକୁ କୁହାଯାଇପାରେ। ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହୁଏ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। କହ କଥା ଭଗ୍ନ ଦୁର୍ଗ, ହେ ଦୁର୍ଗ, ଆଜି ଦୁର୍ଗ ନାହିଁ, ସେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ହେ ଭଗ୍ନ ଦୁର୍ଗଶିଳା, କହ ମୋତେ ଟିକେ ସେଇ ଅତୀତର କଥାକୁ କହ। ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱ, ଯେଉଁ ପାଇକମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମୋତେ ଟିକେ କହ। କହ କଥା ଶୈଳ କାନନ, ହେ ଶୈଳ, ହେ ପାହାଡ଼, ହେ ଜଙ୍ଗଲ, ମୋତେ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଅ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। କେମନ୍ତ ସେ ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୂ, ରଣସିଙ୍ଗା ବଜାଇ ବଜାଇ, ବୀର ବେଶେ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ଆଣିଲା ତା ସ୍ୱାମୀରେ ସଜାଇ। ଏଠି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୂମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏଠି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ, ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୂମାନ କିଭଳି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଥିଲା ନିଷ୍ଠା ଥିଲା, ଦେଶପ୍ରୀତି ଭାବନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ସେ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଯେ କେମନ୍ତ ସେ ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୂ ହେଲା। ଖଣ୍ଡାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହାଯାଇଛି। ଖଣ୍ଡାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବଧୂ, କୁଳବଧୂମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ରଣସିଙ୍ଗା ବଜାଇ ବଜାଇ ବୀର ବେଶେ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ସେ ଯିବା ସମୟରେ ରଣସିଙ୍ଗାର ବାଦ୍ୟ ନିନାଦିତ ହେଉଥିଲା। ବୀର ବେଶରେ ତାଙ୍କୁ ସଜଉଥିଲେ ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୂମାନେ। ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ସେମାନେ ପଠାଉଥିଲେ। ଆଣିଲା ତା ସ୍ୱାମୀରେ ସଜି, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବାର ଯେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୂଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଯିଏ ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରର ରଣସିଙ୍ଗା ପାଦରେ ବନଭୂମି କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି କଥାକୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। କରେ ଦେଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତରବାର, ଭାଲେ ଦେଲା ବିଜୟ ସିନ୍ଦୁର, ସରମୁଣା ବାନ୍ଧିଲା ଚରମେ, ଆର କରେ ଦୀପ୍ତ ଧନୁଷର, କେମନ୍ତ ସେ ବିଜୟବତୀ ବାଳା, କଣ୍ଠ ତଟୁ ଦେଲା ହୁଳହୁଳି, ବନ୍ଦାଇଲା ସ୍ୱାମୀରେ ସୁହାଗେ, ଯାଅ ଦର୍ପେ ଯୁଦ୍ଧ କର ବୋଲି, ଯାଅ ଦର୍ପେ ଯୁଦ୍ଧ କର ବୋଲି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୂ କରେ ଦେଲା, କରେ ମାନେ ହାତରେ ଦେଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତରବାର, ତରବାର ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଖଣ୍ଡା। ଭାଲେ ଦେଲା ବିଜୟ ସିନ୍ଦୁର। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଆନ୍ତି ତ ସେମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ସେଇ କିଏ, କୁଳର ଯେଉଁ ବଧୂ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୂମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଲେ। କେଉଁଠି ନା କପାଳରେ। ଆଉ କ'ଣ ଆଗକୁ ଯିବା। ସରମୁଣା ବାନ୍ଧିଲା ଚରମେ ହେଲା। ସରମୁଣା, ଚର ମାନେ ଶେଷ ଭାଗ, ପିଠିର ପଛପଟକୁ କୁହନ୍ତି। ଶେଷ ଭାଗରେ ସରମୁଣା ବାନ୍ଧିଲେ, ଯେଉଁ ଧନୁର ତୀରକୁ ଯେଉଁଠାରେ ସାଇତିକି ରଖାଯାଏ ସରମୁଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଆଉ କ'ଣ, ଆର କରେ ଦୀପ୍ତ ଧନୁଷର, ଦୀପ୍ତ ମାନେ ଉଜ୍ଜଳ, ଉଜ୍ଜଳ ଧନୁଷର। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣାରେ ସର, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣାରେ କ'ଣ ରଖା ହେଲା, ଧନୁଷର। ଆର କରେ ଦୀପ୍ତ ଧନୁଷର। ଆଉ କ'ଣ, କେମନ୍ତ ସେ ବିଜୟବତୀ ବାଳା, କଣ୍ଠ ତଟୁ ଦେଲା ହୁଳହୁଳି। ବିଜୟବତୀ, ବିଜୟବତୀ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାହସୀ, ସାହସୀ ବା ବୀରା ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ, କଣ୍ଠ ତଟୁ ଦେଲା ହୁଳହୁଳି। ହୁଳହୁଳି ଯେତେବେଳେ, ହୁଳହୁଳି ହେଉଛି ଏକ ମଙ୍ଗଳମୟ ଧ୍ୱନି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ,
ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହୁଳହୁଳି ପଡ଼େ, ଶଙ୍ଖ ବାଜେ। ତ ହୁଳହୁଳି ହେଉଛି ଏକ ମଙ୍ଗଳ ସୂଚନା, ଯାହା ଏଠି କବି ମାଆକୁ ମହନୀୟ କରିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏକ ସୁଗୁଣକୁ ଏଠି ପ୍ରକଟିତ କରିଛନ୍ତି ହୁଳହୁଳି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କଣ୍ଠ ତଟଦେଶରୁ ଚାଲି ଆସିଲା ହୁଳହୁଳି, ବନ୍ଦାଇଲା ସ୍ୱାମୀରେ ସୁହାଗେ। ସ୍ୱାମୀକୁ ସୁହାଗରେ ଆଦରର ସହିତ ହେଲା ଅତି ସ୍ନେହରେ ବନ୍ଦାଇଲା, ବନ୍ଦାବନା କଲା। ଯାଅ ଦର୍ପେ ହେଲା ବୀରତ୍ୱ ସହକାରେ, ଦର୍ପେ ମାନେ ବୀରତ୍ୱ ସହକାରେ ଯୁଦ୍ଧ କର ବୋଲି, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଅ ହେଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା। ମନ୍ଦାରର ମାଳା ବକ୍ଷ ପଟେ ଲମ୍ବାଇଲା ଦର ଯତନେ, ଗାଇଲା ସେ ସମର ସଙ୍ଗୀତ ମେଘ ମନ୍ଦ୍ରେ କୁଟୀର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ। ମେଘ ମନ୍ଦ୍ରେ କୁଟୀର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ମେଘ ମନ୍ଦ୍ରେ କୁଟୀର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ। ପିଲାମାନେ ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ଖଣ୍ଡାୟତ କୁଳର ପାଇକ ବଧୂ ଦେଶ ଜାତି ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣଧନ ପତିକୁ କିପରି ସଜାଇ ଦେଇ ସମର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲା, ତାହାର ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ସେତିକି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ଅତୀତ ଉତ୍କଳରେ ନାରୀର ନୀରବ ତ୍ୟାଗର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଛବି କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପାଇକ ବଧୂ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଯୋଦ୍ଧାବେଶରେ ସଜାଇବାକୁ ଯାଇ କପାଳରେ କିଭଳି ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ, ଉଭୟ କରରେ ତରବାରୀ, ଧନୁଷର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ସରମଣା ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲା, ନିଜର ପ୍ରିୟତମ ଗଳାରେ ମନ୍ଦାର ମାଳା ଦେଇ ସେ ମାଙ୍ଗଳିକ ହୁଳହୁଳି ପକାଉଥିଲା। ମନ୍ଦାର ମାଳା ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ପଡ଼ନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଗଳାରେ ଝୁଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପାଇକ ବଧୂ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଙ୍କ ସେବାରେ ତାର ପତିକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ଦାର ମାଳରେ ସଜାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତିଳେ ହେଲେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେତେ ଭକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମାତୃଭୂମି ଦେଶପ୍ରୀତିର ଭାବନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ପାଇକ ବଧୂ ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳିଦାନ, ଏହି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଉତ୍କଳ ବଧୂର ଏହି ଚରମ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗର ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ, ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ପିଲାମାନେ ବିରଳ ଅଟେ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କେଉଁ ଭାବରେ ମନ୍ଦାର ମାଳା ବକ୍ଷ ପଟରେ ଲମ୍ବାଇଲା ଆଦର ଯତନେ, ସେ କୁଳବଧୂ ଆଦର ସହକାରେ କେମିତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପକାଉଥିଲା। ଗାଇଲା ସେ ସମର ସଙ୍ଗୀତ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସଜାଇକି ନିଜର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ସଜାଇ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠାଉଥିଲା, ସମର ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାନ ହେଉଥିଲା। ମେଘ ମନ୍ଦେ କୁଟୀର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ଏଠି ମେଘ ମନ୍ଦେ, ମେଘର ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନିରେ କ'ଣ ଆକାଶ ଗଗନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା। କୁଟୀର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଅର୍ଥାତ ସେ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ସେଇ ପାଇକ ବଧୂମାନେ, ସେ କୁଟୀର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯିବା ପାଇଁ ହବ ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ଯିବା ପାଇଁ ହବ ବୀର, ମାରିବାକୁ ହବ ଲକ୍ଷ ସୈନୀ, ଫୋପାଡ଼ି ଲକ୍ଷ ତୀର। ତରୁଣୀ ବକ୍ଷ ଲାଗି ପ୍ରିୟତମ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ ତବ, ଜନ୍ମଭୂଇଁର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଜୀବନ ଦେବାକୁ ହବ। ତରୁଣୀ ବକ୍ଷ ଲାଗି ପ୍ରିୟତମ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ ତବ, ଜନ୍ମଭୂଇଁର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଜୀବନ ଦେବାକୁ ହେବ, ଜୀବନ ଦେବାକୁ ହେବ, ଜୀବନ ଦେବାକୁ ହେବ। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ। ଯିବା ପାଇଁ ହବ ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ଯିବା ପାଇଁ ହବ ବୀର। ହେ ବୀର, ତୁମକୁ ରଣପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେବ। ମାରିବାକୁ ହେବ ଲକ୍ଷ ସୈନୀ, ଫୋପାଡ଼ି ଲକ୍ଷ ତୀର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟକୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ, ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବିଭକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ତୀର ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତରୁଣୀ ବକ୍ଷ ଲାଗି ପ୍ରିୟତମ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ ତବ, ଜନ୍ମଭୂଇଁର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଜୀବନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏ ତରୁଣୀର ବକ୍ଷ ଲାଗି ପ୍ରିୟତମ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ ତବ, ଜନ୍ମଭୂମି ତୁମ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ତରୁଣୀର କ'ଣ ନା ବକ୍ଷ ଲାଗି ପ୍ରିୟତମ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ ତବ, ଜନ୍ମଭୂମିର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଜୀବନ ଦେବ। ତୁମକୁ ଜନ୍ମଭୂମିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ପତ୍ନୀ ସୁହାଗ ହେବାର ଲେଖା ନାହିଁ।
ଅଛି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ଉତ୍କଳ ମାତାର ଶିରୋନ୍ନତ କରି ତାର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ପ୍ରାଣବଳି ଦେବାର ଏକ ଦୁର୍ବାର ସଂକଳ୍ପ। ବୀରାଙ୍ଗନା ପାଇକ ବଧୂ ତାର ପ୍ରିୟତମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଚେତନ କରାଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେବାର ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଯାହା ତାହାର ଅପୂର୍ବ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନକୁ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଧନୁ ତୀର ହସ୍ତରେ ଧରାଇ ତାର ପତିକୁ ଯୋଦ୍ଧା ବେଶରେ ସଜାଇ ଦେଇ କପାଳରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ସୁନ୍ଦର ପିନ୍ଧାଇ ବକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦାରମାଳ ଲମ୍ବାଇ ଗୃହାଙ୍ଗନରେ ସମର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ସେ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ନିଜେ ତ୍ୟାଗପୁତର ପବିତ୍ର ଜୀବନକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରି ପତିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେ କୁଳବଧୂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୂ ହେଲା ଆଉ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି, ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ପଡ଼େ ସେ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବାକୁ ପତିକୁ ଆଜି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ସତେକ ସୈନ୍ୟ ସାଥେ ରଣ କରି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାରି, ସତେକ ସୈନ୍ୟ ସାଥେ ରଣ କରି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରି, ଆସିବ ଯେଦିନ କୋଟି ଗୌରବେ ନେବି ମୁଁ ଆଦର କରି, ନେବି ମୁଁ ଆଦର କରି, ଆଗେ ବାଜୁଥିବ ସଂଗ୍ରାମ ବାଜା ପଛେ ଆସୁଥିବ ତମେ, ବିଜୟ କେତନ ହାତେ ଧରିଥିବ ଦେଖିବି ନୟନ କଣେ, ବନ୍ଦାଇ ନେବି କୁଟିରେ ସୁହାଗେ ପଦ ବନ୍ଦନା କରି, ଚାଲ ପ୍ରିୟତମ ସମର କ୍ଷେତ୍ରେ ବକ୍ଷ ଅନଳ ଭରି, ଚାଲ ପ୍ରିୟତମ ସମର କ୍ଷେତ୍ରେ ବକ୍ଷ ଅନଳ ଭରି, ବକ୍ଷ ଅନଳ ଭରି। ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବେଶରେ ସଜାଇ ଦେଇ ଜନ୍ମଭୂମିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଖଣ୍ଡାୟତ କୁଳଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଦ୍ଧାଭିମୁଖୀ ପତିକୁ ତାର ଶୁଭକାମନା କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଜଣାଇଛି। ସତେକ ସୈନ୍ୟ ସାଥେ ରଣ କରି ଶହ ଶହ ସୈନ୍ୟକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିପାତ କରି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜୟ ରୂପକ ହେଲା ବିଜୟକୁ ବା ବିଜୟ ରୂପକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲା ତୁମେ ଧରିକି ଘରେ ଆସିବ। ଆଉ କୂଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିଏ କିଏ ନା କୁଳବଧୂ ଯିଏ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ବନ୍ଦାପନା କରିବ। ଆସିବ ଯେଦିନ କୋଟି ଗୌରବ ନେବୁ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୋଟି ଗୌରବ ଆଣିକି ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ଏଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଏଇ ମା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତୁମର ବଳିଦାନ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୌରବର ପତାକା ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ାଇ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦର କରି ନେବି, ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଯିବି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନାରୀର ଚରମାଭିଳାଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାର୍ଥକ ହେଉଛି ତାର ସ୍ୱାମୀର ଯୁଦ୍ଧର ବିଜୟ। ତେଣୁ ସେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ତା ସ୍ୱାମୀ କିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିବ ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଆଗେ ବାଜୁଥିବ ସଂଗ୍ରାମ ବାଜା ପଛେ ଆସୁଥିବ ତମେ, ଆଗେ ବାଜୁ ସଂଗ୍ରାମର ଯୁଦ୍ଧର ବାଜା ବାଜୁଥିବ ଆଗରେ, ଆଉ ହେ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଆସୁଥିବ ପଛେ ପଛେ, ବିଜୟ କେତନ ହାତେ, ବିଜୟ କେତନ ଥୁଛି ବାନା, ବିଜୟ ରୂପକ ବାନା ତୁମ ହାତରେ ଥିବ ଦେଖିବି ନୟନ କଣେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନୟନର ସେଇ ଅପଲକ ନୟନ ମୁଁ ଚାହିଁ ରହିଥିବି, ସେମିତି ତୁମକୁ ନିର୍ମିନେଶ ନୟନରେ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଥିବି ତୁମକୁ, ବନ୍ଦାଇ ନେବି କୁଟିରେ ସୁହାଗେ ବନ୍ଦବାନ କରି, ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଆଦର ସହକାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବି ନା ସୁହାଗରେ ଆଦରରେ ପଦବନ୍ଦନା କରି, ପାଦକୁ ବନ୍ଦନା କରି, ପାଦକୁ ଧୌତ କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଦବନ୍ଦନା କରି ତୁମକୁ ସେ କୁଟୀରକୁ ନେଇଯିବି। ଚାଲ ପ୍ରିୟତମ ସମର କ୍ଷେତ୍ରେ ବକ୍ଷ ଅନଳ ଭରି, ହେ ପ୍ରିୟତମ, ଏଠି ପ୍ରିୟତମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ଅଧିକ ନିଜ ତାକୁ ପ୍ରିୟତମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ହେ ଚାଲ ପ୍ରିୟତମ ସମର କ୍ଷେତ୍ରେ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଅ, ବକ୍ଷ ଅନଳ ଭରି, ଅନଳ ନିଆଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଉତ୍କଳର ସେଇ ଗୌରବକୁ କିଭଳି ତୁମେ ଫେରାଇ ଆଣିବ। ହେ ପ୍ରିୟତମ ସମର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଅ, ବକ୍ଷେ ହୃଦୟରେ ଅନଳ ଭରି କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ଏଇ ମାଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି କରିବ, ଏହି ଭାବରେ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଏକ ବୀରତ୍ୱର ଭାବନା ଜାଗରିତ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବକ୍ଷରେ ଅନଳ ପୂରଣ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନଳ ଭରି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଚାଲିଯାଅ ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପାଇକ ବଧୂର ଏହି ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେରଣା ହିଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପ୍ରେରଣାଦାୟିନୀ ନାରୀର ମହିମାମୟୀ ଛବିକୁ ଆଜି ପ୍ରକଟିତ କରିଛି। ସେ ଚିର ପ୍ରେରଣାଦାୟିନୀ ଓ ତା'ର ତ୍ୟାଗ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ସେ ଆଜି ଚିର ଗୌରବିଣୀ ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନା ପିଲାମାନେ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବିଷୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେମାନେ ଏହି ବିଷୟର
ସଂକ୍ଷିପ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଏହାର ଦୀର୍ଘତ୍ୱମୂଳକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।